जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आज आम आज उपस्थित अच्छु पंचसखा द्वारा मालिका बर्णित क्षेत्र श्री हरिहर क्षेत्र एवं आम सांगे उपस्थित अच्छा हरिहर क्षेत्र पीठाधीश एवं भक्त अनंत पुरुष बाबा श्री गुरु श्री 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 हरिहर दास प्रणाम। बाबा आम श्री हरिलक्ष्मी चैनल तरफ आस आज आम जिज्ञासा अच्छी बापा आम संसार देखिलु माने लोक बहुत सारा दान धर्म कर प्रति गाँव में यज्ञ फज्ञ किंतु तथापि भी संसार रे बहुत जगह माने अप्राकृतिक कार्यक्रम सब हो माने आज ये ताको मारिला ये ताठू लुटि नौ सी कौटू चोरी कर आजिकल युवपीढ़ी मैंने बेसी यही सब मार्ग गले धर्म मार्ग छाड़ी यही सब मार्ग अतिबाहित होती बापा आप कहतु से विषय कि केमी आम युवपीढ़ी मानक पुणी आम सुधारी मार्ग चलू से कथा आप किसी कहले आम जनसाधारण जानिए से विषय। जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। नहीं यज्ञ ग्राम ग्राम हो ठीक अच्छे तेणुक नाम प्रचार हो ठीक अच्छे समस्ते ईश्वर प्रेमी अच्छा ठीक अच्छे तेणुक सबू कार्य समस्ते किंतु जेतिकी मात्रा रे होउची जेमती कहती अमृत भांड भितर टिके विष पकईदे से विषाक्त हो जाउची तेणुक तम बापा जेतिकी परिश्रम करुछंती से माने निजे चलिया संगे संगे तम परिवार पोषिया चेष्टा कर परिवार समस्ते चाहते निजे निजे सक्षम हाँपाई ताहले आउ टिके तम बापा को भी टिके कष्ट लाघव होता कहीं सी टिके विश्राम ना चेष्टा करते किंतु तमें कौन कर तमें चाहूच जे मो बापा यदि परिश्रम कर खाद्य मिल जाऊँगी आम कहीं परिश्रम करवा जिनस हूँ क्या तुम दी पैसा आ रोजगार कर चेष्टा करूँ तेणु जदि बापा यदि रोजगार न कर तुम यदि रोजगार कर कि जार बापा ना कि माँ ना से छुआ बेलू अभ्यास कले कि रोजगार की मूल्य लगे कष्ट जेको परिवार हो परिवार पोषापी सी किसी खराब लाइन जावाई चेष्टा करें कहीं चेष्टा करनी ना मुझे खराब लाइन करके चोरी कर धरा पड़े मुझे जेल जीवी कि भल मंद करी मो परिवार को पोषिब किए बर मु मूल लगी दी पैसा आणिकी बर मो पिला छुआ को पोषिकी शांति शाग फल खाई बर घरे शोबी ठीक अच्छे कि जो मैंने पाखे दी पैसा अधिका हो गला से कौन कहती जदि मु आज किसी खराब काम कली मो भाई अच्छे मो बापा अच्छे कि आज किसी कुकर्म कली कि जदि किसी कौन कम लिप्त हली मो भाई अच्छी पैसा खर्च कर बापा अच्छी पैसा खर्च कर ना सी प्रेसर क्या ऊपर दवाई चेष्टा करते ना आज हूँ गोटे खराब लाइन हूँ जोटा कि मद मादक द्रव्य जो मादक द्रव्य जिनसा आमको साधारण छोट पिला मानू खराब बाटू नहीं जाऊँ कहीं नहीं जाऊँ मनकर बापा बहुत परिश्रम करी गाँव जदि गोटे मूलिया बापाटी अच्छी सी चाहूँ मु मूल लगी मो पिला मूल न लगू सी मूल लगी ता पिला को हॉस्टेल रखुची जदि हॉस्टेल रखुची सी चाहूँ कौन जे मो पिला आज काली यदि भल पैसा रोजगार कर माने पाठ पढ़ो ताल भल पैसा रोजगार कर मुझे कष्ट कर खरा तरह बुलूची आजिकल परिस्थिति मुझे खाई पीती कि पखाड़ खाई चलुची मो पिलाटी चली पारनी तेणु सी जो पैसा दौची आजिकल कौन हो ना जो मादक द्रव्य सेवन टी आरंभ हो चॉकलेट ठार आरंभ कर सब पशि जाऊँगी सी एठू नहीं से बढ़ो कौन से जो आगे जो शिकार हो जाऊँ पिला मेले बड़ बढ़िया पिला सब अच्छा सी शिकार है से बापा ठार पैसा रोचे कौन भल हवापाई किंतु भल बाटू जा बदल से रोग सृष्टि करुच्ची न खाइले बंचा कष्टकर कि जिते से फेरुची जे पाठ पढ़ा उद्देश्य जाइए पाठ पढ़ी पारुनी कहीं जेहेतु अल्प पैसा से जाइए माने ता बापा जड़े मूलिया लोक हो भलमंद लोक हो सी जिते कष्ट कर पैसा दे तार से संभव रु कम पैसा जाऊ सी मान पैसा जी खर्च कर मादक द्रव्य बेसी जाऊ तो जहाँ पाखे जहाँ बापाटी बेसी पैसा रोजगार करुच्ची से बेसी पैसा दौची ता पिला माने बेसी खर्च करी ऐसे अच्छा किंतु ये कौन कर खर्चटा कर दौची तार मानसिक दुश्चिंता माने निशा कमी जाऊँगी मानसिक दुश्चिंता बढ़ुची कौन बढ़ुची ना मो बापा ठार पैसा आणिक आज मादक माने मादक द्रव्य सेवन कली किंतु मुझे घर को जाए ताहले मो बापा जो आशाटा रखी से आशा तो पूरण कर पारे ताले मु जो सेवनटा कल तो छाड़ी पारे
ମାନେ ଦି ଆଡୁ ସେ କୋଉ ପଟ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି କୋଉ ପଟ ନ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସେଇ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ନିଶା ସକାଶେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? କାହିଁକିନା ସେ କୋଉଠି କଣ ଉଠେଇଲେ କୋଉଠି କଣ ବିକିଲେ ସେ କାହିଁକିନା ତାର ବଞ୍ଚିବାର ରାହାଟା ହରେଇ ବସିଥିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟା କୋଉଠି ବିକିଦେଲେ କି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କି କୋଉଠି କଣ କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବ। ତା ବାପା ପଇସା ଦଉନି କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁନି କି କୋଉଠି ପାଇଲାନି ନା ଯାହାକି ସେ କରିବ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଟା ହଉଛି ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ସେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାର ପଇସା ବାଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାର ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଙ୍କୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତମ ବାପାର ପଇସା ଅଛି ତମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇପାର। ଯିଏ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକିରି ଆସିଛି ତା ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଧୂଳିସାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେହି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୋ ବାପାର ପଇସା ଯେମିତି ଅଛି ତା ବାପାର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ସେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଗୋଟା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଖୁନି ଆସାମୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ରୁଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି ଘରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁକରି ତମେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଏଇ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବାପାର ମାଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପାଠ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ପାଠ ପଢିକିରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୂଲ ଯଦି ଲାଗିକିରି ଆମେ ବାପା ମାକୁ ପୋଷିବା କିଛି ଚାକିରି ମିଳିଲାନି କିଛି ହେଲାନି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା କର୍ମମୟ ସଂସାର ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କର୍ମ କରି ତ ପେଟ ପୋଷି ପାରିବା। ତେଣୁ ସେତିକି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାପା ମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବାପା ମା ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଟିକେ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି କି ସେମାନେ ଆଉ ସେ ତ ଅଲଗା ଲାଇନରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଝିଅଙ୍କ ବଲରେ ପଡି ଆଉ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମା ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇ ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଆମର ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଟିକେ କମ କାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ କି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଗେ ସିନା ବହୁତ ପରିବାର ବଢୁଥିଲେ ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତା ପୁଅ ଯଦି କାହାର ଶିକାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତା ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବେ। ତେଣୁ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାପା ମାଙ୍କୁ କେହି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହବ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ବାବା ଯାହା ଜଣେଇଲେ ନା ଆଗରୁ ଆମର ଯୋଉ ଆମ ବାପା ମାନେ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସଦାଭାବ ରଖୁଥିଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ରଖୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସେ ସମ୍ମାନ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯୋଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେଇ ପରମ୍ପରା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ବୁଢା ବାପା ଆମର ଥିଲାବେଳେ ସେ ବୁଢା ବାପା କହୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଆ ହଉଥିଲା ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ଆସି ସେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ନଉଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇ ଗଲା ସେ ଜିନିଷ କଣ ଆଉ ଥରେ ଆପଣେଇ ହବନି ସଦମାର୍ଗରେ ଯାଇ ହବ ଆସି ହବ। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଭୟଭୀତ ଜିନିଷ ଯେ ଆଗେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଥିଲା ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ଚାହିଁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଡର ଭୟ ଭକ୍ତି ଇଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକ ଯେ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସର ହବ। ତେଣୁ ସିଏ ତା ବାପାକୁ ପୋଷିବା ବଦଳରେ ସେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାକୁ ପୋଷିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ମାନେ ଡରିଗଲେଣି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗୀ କରିବା ପାଇଁ।
ତେଣୁକରି ଗୁରୁଅଙ୍ଗଟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, କି ତମେ ପାଠ ପଢ, କି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡର ଭୟ ଭକ୍ତି ରଖ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତି ରଖ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କର ନା, ପାଠ ପଢ, କି ତମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବ ସେ କର୍ମ ସବୁ କର୍ମକୁ ଛୋଟ ବୋଲିକି ମନ ନା, ସବୁ କର୍ମ ବଡ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ବଡ ବଡ ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଶିକାର କରିକି ବଡ ବଡ ଜିନିଷକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ପିଲାମାନେ ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାନ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିବେ, ଡରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟେ ଯାଇଛି, ସେ ତା ବାପା ଯାହା ପଇସା ଦଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି କି ଆଶ୍ରମରେ ଦେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋ ବାପା ତ ଏତିକି ପଇସା ଦଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, କେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ମାସକ ସାରା କେମିତି ଚଳିବି। ତେଣୁକରି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବି ଚାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁଅଙ୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ଯଦି ଜାଣିବେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ପଦ୍ଧତିଟା, ଯେ ଏଇ ଆମକୁ ଗୁରୁ କଲୁ, ତାହେଲେ ପରାମର୍ଶଟା ନେଇକରି କଲେ ସେ ଠିକ ଲାଇନରେ ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହଠାତ୍ ମାନେ କଲେଜରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଗୁରୁ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଅମୁକ ଧର୍ମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେଟା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜିକାଲି ସେସବୁ ଜିନିଷ କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବାପା ମା କୋଉ ଲାଇନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଲାଇନରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନେଇଗଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେ ଲାଇନଟା କଣ, ତେଣୁ ସେ ନେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନିବେ, ଆଉ ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଠିକ ଲାଇନରେ ଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୟ ଭକ୍ତି ସବୁ ରଖିଲେ ଆଉ ପରିବାର ଠିକ ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ ରହିବ। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭୁଲ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯାଇ ମାନେ ଖରାପ ଲାଇନ, ଯୋଉ ଲାଇନଟା ସିନା ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଲୋକଙ୍କୁ 80% ଖରାପ ଲାଇନକି ନେଇଯାଉଛି, ସବୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ ସେଇ କରିଦଉଛି, ମାନେ ଆମକୁ ସଂଯତରୁ ଅସଂଯତ ସେଇ କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଶରୀର ଠିକ ରହିବ, ମନ ଠିକ ରହିବ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହବନି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ସମାଜକୁ ଆମେ ସନ୍ମାର୍ଗରେ ନେବାର ଅଛି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ମୋର ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରାକୃତିକ କାମ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାବା କହିଲେ କି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘାସ କାଟିବେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୋଡା ଚଢିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆମକୁ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ ବାପାଙ୍କ